सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल असीं पंजाब दी वड्डी खबर दी करदे हां। एक पासे पंजाब दे विच इस समय सियासी तरथली है, खास तौर ते कांग्रेस दे अंदर, पर दूजे पासे एक बहुत अहम इशू है जिस दे उत्ते गल होनी चाहिदी है। खास तौर ते उस दिन जदों ये पूरा घटनाक्रम अज तो 6 साल पहलां वापरिया सी, जिहां 1 जून 2015 जदों बेअदबी मामलिਆਂ ਦੀ बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो शुरुआत होती है। बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो ही पवित्र ग्रंथ की चोरी हुई, तो फिर बेअदबी की घटना हुई, पोस्टर लगे, बेअदबी की घटना हुई, तो फिर गोली कांड दी घटनावां वापरियां। 2-4 महीने दे विच पूरा घटनाक्रम होया सी। अक्तूबर दे विच जाके 2015 च गोली कांड की घटना वापरी सी। खैर 2015 दी घटनावां अज भी सब दे जहन दे विच ताज़ियां ने ते सवाल भी उठते हैं कि आखिर हुण तक इंसाफ क्यों नहीं मिलिया। बेअदबी के मुद्दे ते सियासत तो बहुत हुई है। 2017 के इलैक्शन के उत्ते बहुत गल हुई, 2022 के इलैक्शन नेड़े ने गल एक बार फिर तो हो रही। पर अज असी गल सियासत के नाल नाल इस मुद्दे उत्ते भी करांगे कि आखिर जांच कित्थे पहुंची है, कि नवीं SIT एक नवीं SIT कोटपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही है, फिर जिहड़ी बेअदबी मामले की जांच कर रही है उस SIT के हैड भी नवे लगाए गए हैं। तो नवीं SIT बेअदबी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਕੌਣ ਉਹ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। लोग जानना चाहते हैं। अज इस दे उत्ते ही गलबात होएगी। कोशिश करांगे सियासी पार्टियां दे नाल गलबात करन दी ते जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने वो की सोच रही ने उन्हां नाल भी गलबात की कोशिश होएगी अज दी इस खास पेशकश। शुरुआत करन जा रहे हैं 5 तस्वीरों के नाल। बेअदबी के 6 साल पूरे हो गए ने, इंसाफ अजे भी बाकी है। तो इस 1 जून के दिन वक्-वक् सियासी पार्टियां दे वल्लों अरदास की गई। बुर्ज जवाहर सिंह वाला जो शुरुआत के मैं जिक्र किया कि पूरा मामला शुरुआत ही इत्थों होंदी है। 1 जून का वो दिन सी जदों पवित्र ग्रंथ की चोरी होंदी है। तो 5 तस्वीरों तुहानूं दिखा रहे हैं। बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे विच आम आदमी पार्टी के आगू पहुंचे, सुखदेव सिंह ढींडसा भी पहुंचे हुए सन, ते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा बुर्ज जवाहर सिंह वाला पहुंचे, उधर बलजीत सिंह दादूवाल भी पहुंचे, ते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए सन। तो ये 5 तस्वीरां ने की कुछ पूरा घटनाक्रम रहा अज का दिन, किस तरीके नाल सिख जथेबंदियां या जिहड़े सियासी आगू ने वो इस पूरे मामले के अरदास भी कर रहे हैं, तो दूजे पासे ये इंतजार भी हो रहा कि कदों इस पूरे मामले इंसाफ मिलेगा। चर्चा की शुरुआत करिए, पर उस तो पहला तुहानूं सुणवाउने आ सियासी स्टेटमेंट्स की आ रही ने, इस पूरे मामले के उत्ते विरोधी की कह रहे हैं। वो सुनने तो पहला तुहानूं कांग्रेस के अंदरों की आवाज़ आ रही ने, वो सुननियां जरूरी ने। पहला कांग्रेस के विधायकों के बयान सुनो कि वो की कुछ कह रहे हैं। देखो पार्टी है, पार्टी के विच थोड़ी मोटी गल चलती रहती है, हिलजुल होंदी रहती है। जो सरकार होंदी सत्ता च होंदी है उदों थोड़ी ज़्यादा होंदी है। साडी हाई कमांड दिल्ली है, अज दिल्ली वाले ने सानू बुलाया, जो साडी कारजकारी है साडे बारे पुछणगे भी तुहानू किस चीज़ की लोड़ है, की चाहिए। जे पुछते हैं 2021 2022 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਲੂਪ ਹੋਲ? सब तो लूप होल तो साडू बरगाड़ी कांड ही है। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, सरकारी जिम्मेवार है। ਕੌਣ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ की सारी सरकारी है, कल्ला कैप्टन थोड़ी। लगता है इस मीटिंग तो बाद जेड़ा बरगाड़ी वाला मुद्दा है, क्योंकि सभी जिन्ने मंत्री MLA दा आम तौर ते जेड़े की कैप्टन खेमे दे नहीं सब दा कहने कि बरगाड़ी मुद्दा ही मेन है, लगदा हल निकलेगा इस तो बाद। नहीं मैं तो कैप्टन खेमे दा, मैं तो कैप्टन के नाल आ, पटियाले जिले का मैं महाराणी साहब के नाल आ, मैं तो उन्होंने खेमे ते हैं। सर है तो सारे ਕੋਈ उन्होंने ਚਿਹਰਾ मतलब खेमे हैगे, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਮੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਖੇਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੇਮਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਜਾ ਖੇਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੇਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। 2 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੇ, ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ HS ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, BJP ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਏ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SIT ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਲਚਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਬਣ
ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 4.5 ਸਾਲ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਿੱਟ ਚ ਪਾਤਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਾਲਿੰਗ ਹਿਮ ਫॉर ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਚ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟਾ, ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਲਾਨ? ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਰਚੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ, ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਓਡੇ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ। ਪਰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ। ਔਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸੋ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਕੀ ਲੂਪਹੋਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ 2022 ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, 2 ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ। ਸਿੱਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਆਣਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਲੂੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਸੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਫੜ ਲਓਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਡਿਕਸ਼ਟ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤੀ। ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ, 4 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 307 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਬਰਗਾੜੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਦਬੀਆਂ ਮਗਰ ISI ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ DGP ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ CBI ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਚਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ 6 ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜਿਆ 6 ਚੋਂ 3 ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਕ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਰਿਬਟੇਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਟੀਕਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ 2 ਬਾਦਲ 2 ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾਲ DGP ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਪਚੀਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਵਰਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਲੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਸਿੰਘ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। जी संधवा साहब कंप्लीट कर रहा हूं सर, 10 सेकंड में सूद साहब दा रुक करना फिक्शन ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੇ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 20,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਧੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖੇਲਣੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸਲੇ, ਤੇ ਉਸਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਸਟ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਵੰਬਰ 15 ਚ ਤਾਂ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ CBI ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲੀकांड ਆ ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ 2022 ਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਰ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।